بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وذرياته أجمعين وإلى الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى العلماء العاملين والأولياء المكرمين ولجميع مشايخنا أجمعين وأصولهم وفروعهم وما ينتسب إليهم أجمعين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية الشفاء ودفع البلاء والوباء والنصر على الأعداء وعلى نية القبول لكل هوائج وسؤل وعلى نية النور على النور شاء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bagi Ustaz pilihan malam ni. Kalau itu menyusahkan, Okey je. Okey. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله لا محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 صلى الله لا محمد صلى الله على 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 محمد
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إله إلا الله محمد رسول الله لا 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 إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله رسول الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مرشدنا وأصوله وفروه والآخذين منه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وإلى جميع أهل السند في كل طرق الصوفية وأصولهم وفروعهم والآخذين منهم ونفعنا الله بهم وبأسرارهم وببركاتهم وبأنوارهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. الفاتحة. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نور ذات الله، صلى الله عليك يا نور جمال الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نور ذات الله، صلى الله عليك يا نور جمال الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نور ذات الله، صلى الله عليك يا نور جمال الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور ذات الله، الصلاة والسلام عليك يا نور جمال الله، الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kalau nak kata kuliah tasawufnya, itulah tadi 35 minit. Itu kuliah tasawuf. Sekarang ni baru kita pergi kepada sembang tasawuf. Kalau nak kata kuliah tasawuf ni tadi itulah. Daripada pukul 9 tadi saya duduk kat sini. Kemudian kita mula dengan istighfar. Okey, kemudian terus dengan zikir, selawat, zikir, tahlil, dan kita menyebut beberapa nama Allah Ta'ala, dan kita melafazkan hauqalah, dan kita menyampaikan salam seolah-olah kita berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW. Itulah kuliah tasawuf. Kalau tidak ada 3 elemen itu bukan kuliah tasawuf. Itu hanya sembang tasawuf. Lepas kita dah kuliah tasawuf, maka kita sempurnakanlah kuliah kita tu dengan kita sembang-sembang dengan tasawuf. Sembang-sembang tasawuf ni furu'. Tu tulis. Sembang-sembang tasawuf ni furu'. Furu' tu cabang. Sembang-sembang tasawuf ni furu'. Furu' tu apa maksudnya? Furu' tu cabang. Setiap cabang tu mestilah bersandar atas yang usul. Usul tu yang utama lah. Jadi jangan kita hanya sembang-sembang tasawuf, tapi kita tidak pasakkan usulnya. Jadi sembang tasawuf tu furu'. Usulnya apa dia? Usulnya adalah zikir tadi, majlis zikir tadi. Jadi majlis zikir tu adalah kuliah tasawuf. Itu saya punya istilah sajalah ya.
Kalau asatizah lain gunakan istilah lain, itu cara mereka. Maka ni cara saya memahamkan di atas apa yang saya fahami. Ramai sekarang saya perhatikan maknanya banyak sembang tasawuf. Buka kitab, baca ayat itu, baca hadis ini, baca huraian itu, huraian ini, buku itu, buku ini. Bagus tak bagus? Bagus. Tak pakai tak bagus. Tapi sempurna tak sempurna? Tak sempurna. Sebab apa? Sebab benda furuk mesti ada usul yang menjadi paksinya. Jadi kalau macam kita sembang-sembang tasawuf macam-macam, tapi kita tidak berkuliah tasawuf, apa akan jadi? Kita akan rasa macam kita ni dah jadi baik. Adakah tasawuf itu maksudnya nak jadi baik? Abang Syam, jawab Abang Syam. Duk ajak saya sangat. Duk ajak saya sangat, duk remind saya sangat. Abang Syam jawab. Adakah tasawuf itu untuk kita jadi baik? Jawapan dia ya ke tidak je. Aduh, lamanya. Ini kalau maknanya exam nak naik gaji, tak boleh naik gaji. Abang Syam dahsyat. Tasawuf bukan nak jadi baik. Abang Tafiz, kenapa suruh pakai songkok? Tasawuf ni nak suruh dia baik ke? Ya. Dah khilaf. Siapa yang kuat? Tengok lengan siapa yang kuat? Kita gocoh siapa menang. Yang nak suruh jadi baik ni baca fiqh. Tasawuf bukan nak jadi baik. Ini istilah saya je, istilah saya. Jadi maknanya jangan dirujuk silang dengan istilah para asatizah yang lain. Nak faham ikut apa yang saya cuba fahami. Itu sebahagian daripada adabnya. Yang nak suruh kita jadi baik itu fiqh. Benda yang mesti kita buat wajib, mesti jadi baik. Benda yang kita kena banyakkan sunat, mesti kita banyakkan. Ketika tinggalkan benda yang haram, benda yang makruh, maka kalau kita buat semua benda fiqh tu, jadi baik tak kita? Kalau kita buat fiqh tu, jadi baiklah kita. Adakah tasawuf tu untuk kita jadi baik? Tak. Sebab tasawuf bukannya untuk kita jadi baik. Ilmu yang nak suruh kita jadi baik, ilmu apa? Ilmu fiqh. Maka tasawuf ni apa? Tasawuf bukan ilmu nak jadi baik. Tulis. Yang dekat dalam Facebook tu pun tulis, walaupun tak dapat penuh. Tasawuf adalah ilmu untuk memandang baik Allah. Besar beza tu. Tasawuf adalah ilmu untuk memandang baik Allah. Jadi macam mana memandang baik Allah? Nak pandang baik Allah dengan cahaya Allah. Nak pandang sesama kita dengan cahaya lampu. Waktu siang cahaya matahari. Tapi nak pandang baik Allah tak ada cara lain. Dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itulah cahaya yang terpuji. Itulah bicara Nur Muhammad. Cahaya yang terpuji. Di mana cahaya itu? Allah Ta'ala amanahkan. Kepada siapa cahaya itu Allah Ta'ala amanahkan? Di mana berada cahaya itu? Untuk disampaikan kepada sekalian ramai hamba-hamba Allah. Itulah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi telah wafat jasmaninya, tapi rohaninya masih hidup. Pada dimensi yang selayaknya bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara jasmaninya diwarisi oleh para ulama dan para aulia. Jadi cahaya Allah Ta'ala itu ada pada Nabi SAW, itulah yang Nabi wariskan kepada para ulama yang berstatus pewaris pewaris baginda SAW. Kalau semua ulama merujuk kepada semua yang memahami ilmu dan apa yang baginda sampaikan, maka orang kafir pun kita jadi ulama kan? Tidakkah orang kafir pun tahu ilmu-ilmu yang baginda Nabi sampaikan? Tahu. Orang kafir pun hafal Quran. Orang kafir pun baca hadis. Yang pertama-tama buat indeks hadis tu, supaya mudah nak cari hadis tu, orang kafir. Pertama-tama. Kemudian diminta izin oleh Syekh Fuad Abdul Baqi tu,
Dia minta izin kepada pengarang asal dia kafir. Wallahu alam pengarang asal tu sempat Islam ke tidak, tapi waktu dia buat tu dia sedang kafir. Dia yang pertama buat indeks hadis, indeks Al-Quran, yang kita nak tahu apa perkataan dalam Al-Quran, dia berada dekat surah apa, ayat berapa, indeks tu kan. Yang buat tu siapa? Kemudian Syekh Fuad Abdul Baqi, mana dia ambil, disusun balik, dia sempurnakan, dah hampir tiada kesalahan. Begitu. Jadi kalau yang siapa saja yang ada ilmu yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pewaris baginda, maka maknanya tantah handphone ni pun boleh jadi pewaris baginda. Ibaratnya. Quran ada dalam ni, hadis ada dalam ni. Begitu. Burung kakak tua pun mungkin boleh jadi, kalau dia ajar bagaimana untuk membaca Fatihah, selawat dan sebagainya. Tapi adakah begitu? Tak. Hakikat perbahasan dalam ilmu tasawuf, yang mewarisi pewaris baginda adalah apa dia? Yang mewarisi nur itu. Yang mewarisi nur. Namanya Nur Muhammad. Allah Ta'ala menciptakan cahaya khusus untuk hamba-hambanya memandangnya. Sehingga bila kita memandang baik Allah, barulah kita benar dengan satu kalimah yang baginda SAW suruh kita ucapkan setiap kali kita nak buat apa-apa perkara. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul Bismillahirrahmanirrahim, pandang baik Allah. Pandang baik Allah. Dia pandang baik Allah tu adalah dengan cahaya Allah. Cahaya Allah. Jadi mana cahaya Allah ciptakan khusus untuk baginda Nabi SAW sampaikan kepada umat. Itu ringkasnya bicara Nur Muhammad. Jadi bila dah pandang baik Allah, maka tak boleh guna cahaya kita, tak boleh guna cahaya-cahaya yang makhluk yang lain. Dia kena guna cahaya khusus yang Allah Ta'ala maknanya bekalkan kepada Nabi SAW untuk sampaikan kepada sekalian umat. Dan lantaran itulah baginda itu dinobatkan sebagai rahmatan lil alamin. Dengan penobatan baginda itu sebagai rahmatan lil alamin, bermaksud rohani baginda yang pertama Allah ciptakan, walaupun jasad baginda yang terakhir Allah Ta'ala maknanya Allah Ta'ala isytiharkan dia sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sebab mutlak rahmatan dalam bentuk isim nakirah. Rahmatan maknanya mutlak. Jadi kalau Nabi-Nabi yang lain datang menjadi asbab kerahmatan kepada umat baginda, umat mereka masing-masing, Nabi Muhammad SAW itu adalah mutlak membawa kerahmatan kepada seluruh alam, termasuklah alam dari zaman Nabi Adam sampailah Adam kepada hari akhirat, sampai selepas akhirat dan segala yang namanya alam, baginda itulah asbab kerahmatan Allah. Jadi lantaran itu ada cahaya khusus yang Allah ciptakan pada baginda, itulah cahaya Nur Muhammad. Dengan cahaya itulah maknanya kita memandang kebaikan ataupun memandang baik Allah. Nak dapat cahaya itu macam mana pula? Itu yang kita buat pukul 9 sampai pukul 9.35 tadi. Istighfar, selawat, zikir itu. Faham ya faham, tak faham ya sudah. Tapi cahaya itu bukan untuk mata akal, tapi cahaya itu adalah untuk mata hati. Jadi itulah tasawuf. Itulah tasawuf. Simple je. Boleh buat seorang-seorang? Boleh buat seorang-seorang, Abang Zaki. Abang Zaki buat set up seorang-seorang kat rumah. Zikir. Oh, kalau macam tu istighfar hafal dah, selawat hafal dah, tahlil hafal dah. Oi, mak surat pun kita hafal, Ustaz. Boleh buat seorang-seorang. Jadi tak jadi ke buat seorang-seorang? Dengan izin Allah jadi. Tapi pada hukum adat dalam perjalanan kesufian ini tak jadi. Sebab apa? Sebab dia kena nur ala nur. Dia kena mendamping. Kita kena berdamping dengan guru yang pernah berdamping dengan gurunya, yang pernah berdamping dengan gurunya. Jadi zikir seorang-seorang tak jadi. Zikir seorang-seorang tak jadi. Pergi kat celah bukit, pergi celah gunung. Kalau kat Putrajaya ni pergi kat mana? Wetland. Pergi kat celah wetland tu. Okay, kat Istana Kehakiman ke, dekat bawah, dekat tempat swimming pool, pantai apa? Pantai buatan tu ke? Dekat apa? Pusat air tu ke? Okey, celah pokok tu zikir seorang-seorang. Zikir seorang-seorang. Itu dapat nombor ekor boleh. Mana dapat macam-macam. Nombor apa maksud nombor ekor tu? Rasa baik, rasa dah boleh macam ni, rasa dah macam wali sangat, itu boleh. Dia kena ada guru. Sebab itulah maknanya syarat nak berkuliah tasawuf ini, syarat dia guru.
bukan buku. Guru. Kalau buku sembang tasawuf. Guru. Apa guru tak bawa? Guru tu bawa apa dia? Zikir. Zikir tu bukan zikir tu yang kita nak, tapi apa dia? Konten, cahaya itu. Dan itulah yang disebut sebagai pewaris Nabi SAW. Dan ujian lagi untuk kita adalah yang mewarisi cahaya ini tak semestinya di kalangan orang yang pengajian Islam. Tak semestinya di kalangan orang yang hafal Quran. Tak semestinya orang yang di kalangan hafal hadis. Tak semestinya orang yang pakai jubah, pakai kopiah, ada janggut. Tak semestinya. Orang yang pakai tahap apa pun, tahap apa tu main pakai orang biasa, pakai biasa-biasa pun boleh jadi ada cahaya itu. Dan ini adalah ujian bagi ustaz-ustaz. Dia dah ustaz tapi dia tidak mewarisi cahaya itu. Nak dapat kat mana? Tiba-tiba dia kena belajar dengan, dia dah hafiz, kena belajar dengan orang tak hafiz. Dia tu dah pandai bahasa Arab, kena belajar dengan orang yang tak pandai bahasa Arab. Dia dah pergi Jordan, Mesir, Mekah, Syria, apa semua bagai pergi dah. Lepas tu tiba-tiba nak belajar dengan orang yang duduk kat kampung dia. Maknanya kalau dia fikir, aku nak belajar macam mana dia ni cakap Arab pun tak reti, aku cakap Arab pandai. Dia baca Fatihah tak faham, aku baca Fatihah faham. Itu kalau ada hijab ilmu, habis. Kadang-kadang dia daripada orang miskin, dia tak tentu. Tapi kalau macam ilmu tentang apa yang syariat bagi Nabi SAW nak sampaikan, itu asatizah, itu bahagian dia. Itu kena faham. Jadi antara itu, dalam tasawuf kita akan beranggapan barangkali semua orang sekelilingku ini adalah asbab untuk cahaya itu menerpa pada diriku, maka dia tak akan pilih bulu. Dia akan hormat semua orang. Dia akan takzim semua orang. Dia akan jaga hak semua orang. Sebab apa? Semua orang itu berkemungkinan untuk menjadi asbab melimpah cahaya Allah itu. Yang namanya Nur Muhammad. Itu perbahasannya panjang Muhammad itu, tapi simple macam tu lah. Okey, untuk dapat kat diri dia supaya dia dapat memandang baik Allah. Gitu. Lantaran itu ada berlaku zalim tak? Tak ada berlaku zalim. Dia akan sentiasa melakukan kebaikan. Itu baru kuliah tasawuf. Jadi kuliah tasawuf yang kat sini majlis zikir. Kuliah tasawuf yang kita nak bawa kat luar tu adalah apa dia? Adabiah Muhammadiyah. Itulah bendanya. Itu bendanya. Okey. Jadi lantaran itu, ada tak orang yang tak dapat nak faham tasawuf? Ada tak orang yang tak dapat nak faham tasawuf? Jawapannya, tasawuf bukan untuk difahami. Tasawuf adalah untuk dirasai. Lantaran itu, ada beza ke rasa orang bodoh dengan orang pandai? Ada beza ke rasa orang miskin dengan orang kaya? Dalam konteks nak memandang baik Allah ni? Jawapannya tak ada. Orang bodoh, orang pandai, kebarangkalian untuk dia mendapat cahaya ini sama. Orang kaya, orang miskin, kebarangkalian dapat cahaya ni sama. Orang duduk rumah sebiji, orang duduk rumah kongsi dinding, orang duduk rumah kongsi atap, dinding, lantai, semua bagai. Semuanya ada kebarangkalian yang sama nak dapat cahaya ni. Maka inilah ilmu paling mudah. Semua orang pasti akan dapat, asalkan dia ada hati. Walau bagaimanapun latar belakang sosioekonomi dia pasti akan dapat. Tapi ilmu inilah paling orang tak nak cari. Sebab apa? Tanda iblis buat kerja. Tanda iblis buat kerja, orang tak cari ilmu ni. Ilmu yang tak risau. Kita lahir autism ke? Kita lahir dysleksia ke? Kita lahir sindrom ke? Contohnya, asal ada hati, dia akan dapat. Benda ni. Ibaratnya macam tu lah. Apa saja. Kalau kita ambil PhD, tak semua lulus. Abang Taufik dia pakai jubah PhD je, tapi tak ambil PhD, rupa-rupanya. Itu akak lah tu, punya angkara, menipu tanpa sengaja. Orang ambil PhD boleh gagal tak? Boleh gagal. Orang masuk interview boleh lulus tak? Boleh gagal tak? Semua yang lain boleh lulus, boleh gagal. Tapi ilmu ni, kalau ikut sebahagian besar, bukan hampir ke semua mursyid yang saya jumpa, ilmu ni siapa belajar tak akan gagal. Ilmu ni pasti dapat konvo dengan baik. Apa maksud konvo dengan baik tu? Husnul khatimah, convocation.
Itu. Asalkan kena cara dia, kena cara belajar. Macam tu. Okay, habis. Jadi bila dah dapat pandang kebaikan Allah, apa yang akan berlaku pada kita? Perubahan besar yang akan berlaku pada kita apa dia? Kita boleh move on. Kita boleh move on. Dalam perkataan move on itu ada apa? Perkataan move on tu. Perkataan move on tu ada redha, ada sabar, ada syukur. Itu move on. Ya aku tak boleh move on lah. Itu bahasa orang Putrajaya kan. Tak boleh move on. Bahasa orang Selangor. Tapi kalau guna istilah itu dalam dalamannya apa dia? Redha, sabar, syukur. Sebab apa? Dah pandang baik Allah. Sebab apa dah pandang baik Allah tu meliputi segala pandangan yang lain. Menenggelamkan segala pandangan yang lain. Itu je tasawuf. Itu je tasawuf. Tapi mujahadahnya besar. Mujahadah berlapar, mujahadah dengan suami, isteri, keluarga, mujahadah dengan hal sekeliling dan sebagainya, mujahadah nak beramal, mujahadah. Tapi yang dikehendaki dalam tasawuf ni bukan ilmu tentang sembang-sembang tasawuf. Yang dikehendaki dalam tasawuf ni apa dia? Satu. Ini yang paling susah. Saya nak sebut malu. Tu kena berhenti makan tu. Cuma nak sembang, takut pensan. Istiqamah, tu tulis. Yang nak dalam tasawuf satu, istiqamah. Tak pandai tak apa, yang penting istiqamah. Kepandaianmu tak diperlukan dalam tasawuf. Ni saya cakap pendekatan nak faham, bombastik lah perkataan saya ni. Janganlah faham budak-budak pula. Kata inilah ustaz ni mempromosikan kebodohan dan memperbodohkan umat. Macam tu pula. Bukan macam tu. Ini saya sembang tentang seni bertasawuf. Kepandaian tak perlu. Pengalaman kehidupan tak perlu. Semua tak perlu tu. Yang perlu apa dia? Istiqamah saja. Tapi kalau ada pandai, untunglah. Kalau ada pengalaman kehidupan, untunglah. Tapi kalau ada pandai lebih, pengalaman lebih, jadi hijab, merugi pula. Itu akan ada guru yang nak alignment kan. Yang penting nak apa dia? Nak istiqamah. Istiqamah tu yang susah. Istiqamah tu yang susah. Jadi bila nak istiqamah tu susah, akhirnya kita berpaut dengan kalimah apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai kat situ tu, barulah kita sufi. Itu ringkas perjalanan sufi itu. Sampai kat la haula wala quwata illa billah. Lepas tu hiduplah ke mana pun. Ada masa kita sedih, kita menangis. Ada masa kita gembira, kita tertawa. Ada masa kita sakit, kita ke hospital. Ada masa kita sihat, kita berlari dan sebagainya. Yang lain semua sempurna. Okay. Istiqamah tu yang paling susah. Jadi ilmu tak perlu, tak ada ilmu sangat pun tak apa. Untuk tasawuf ya. Tapi ilmu fardu ain yang lain kena tahu. Ilmu fardu ain dalam akidah kena tahu. Ni saya cakap ni tasawuf. Tasawuf secara spesifik dan rigid. Seni dia lagi faham. Sebab itulah maknanya bidalan dia. Istiqamah itu adalah lebih baik daripada 1001 karamah. Sebab apa? Memang itu yang paling susah pada istiqamah. Natijah dari istiqamah dapat apa? Natijah daripada istiqamah dapat takwa. Dapat takwa. Takwa tu kat mana? Dekat akal ke untuk dibicarakan kata reti? Takwa tu kat mana? Dekat hati. Yang dibuktikan dengan perlakuan. Itu takwa. Takwa tu dekat hati. Jadi yang kita nak baca sekarang ni apa dia? Pasal hati lagi. Barulah kita sembang lagi. Okey, tu mukadimah lah tu. Ini saya cakap ni daripada perjalanan dan pengalaman dan muzakarah dengan para musyrik yang membimbing. Bacalah buku apa pun tasawuf. Lupalah macam-macam tapi tak lari daripada apa yang bicarakan ni. Hakikat inti tasawuf. Tapi kalau sembang tasawuf, buku A lain, buku B lain, buku C lain, tu sembang tasawuf. Jadi
Ada orang tu, orang umum. Ni kita tahu lah, mursyid lah yang memberi bimbingan kepada kita. Dia kata, ilmu tasawufnya benar, buku tasawufnya benar, tarikat sufinya benar, sanadnya benar, amalannya benar pada tasawufnya sufi itu. Tapi dia tu tak benar tasawuf. Tu. Buku betul, buku tasawuf. Tarikat betul, muktabar, tarikat sufi, tarikat sufi. Sanad betul, bersambung, tidak ada ragu-ragu lagi. Amalan zikir, ia benar, amalan sufi. Tapi dalam masa yang sama, dia itu tidak sufi. Kenapa begitu? Kenapa Bante? Ingatkan hari lepas ke Bante? Apa dia? Kan kata dah, perbuatan dia tasawuf dah, amal dia pun sufi dah, tarikat pun muktabar dah, buku baca kitab pun maknanya memang sahih dah. Tapi dia itu sendiri tidak sufi. Kenapa sampai dia itu tak sufi? Ada benci. Macam mana dengar je. Sebelah Abang Hisham itu apa? Lupa nama. Baju merah. Apa? Carry lah. Carry. Kenapa tidak sufi? Alah, ustaz tanya lah kuliah ni. Tak datang lah minggu depan. Malas lah kuliah saya tanya. Sebab tidak pandang baik Allah. Tu je. Balik pada asal balik. Kita tanya sebab kita dah bagi jawapan. Sebab tak pandang baik Allah. Walaupun bukunya benar, tasawufnya benar, tarikatnya muktabar, amalnya benar semua, tapi dia tu tak benar. Sebab apa? Tak pandang baik Allah. Bila tak pandang baik Allah, ada fakir tak? Ada fakir tak pada Allah? Tak ada. Dia pandang dirinya baik. Itulah ketakutan paling utama para mursyid, para murabbi terhadap murid-murid mereka. Takut murid mereka berasa baik dengan khidmatnya, rasa baik dengan zikirnya, rasa baik dengan amalannya, rasa bagus sangat dengan tarikatnya, rasa bangga sangat dengan sanadnya, pertahan sangat maknanya perguruannya. Dalam masa dia mempertahankan kebenaran sebagai yang benar, tapi hati dia salah. Sebab apa? Dia tak pandang baik Allah. Macam sebab salah kan? Akhirnya memang takkan dapat cara nak pandang baik Allah melainkan dengan Allah. Barulah la haula wala quwata illa billah. Dan itulah ketakwaan, itulah istiqamah, itulah benda soal hati. Habis. Jadi sekarang ni faham dah tu. Jadi bawalah kuliah tasawuf dalam rumah masing-masing. Iaitu apa dia? Buat zikir, majlis zikir lah kat rumah masing-masing. Dua orang. Anak-anak kita dah besar, tak nak join. Kita dengan isteri kita. Isteri kita pula sibuk nak solek je. Tak apalah, kita seorang-seorang kita. Wakil. Paling-paling kita ingatkan kita ni wakil kepada ahli keluarga kita. Buat majlis tasawuf. Itu tak perlu tauliah tu, buat majlis zikir tu. Mana yang buat majlis zikir? Zikir ke Allah Ta'ala. Zikir je. Zikir yang simple je. Selawat, sifat, tahlil. Simple je. Kena buat majlis zikir. Jadi udah-udahlah sembang-sembang tasawuf macam-macam. Habis kitab 1, kitab 2, kitab 3. Tapi pandang hebat diri juga. Tak pandang hebat Allah. Tak pandang baik Allah. Rasa diri baik juga. Tak pandang baik Allah. Itu bendanya. Jadi kalau faham hakikat benda ni, orang sufi tu suka duduk dalam gua je. Cakap salah, tak cakap salah. Cakap itu bendanya. Dia akan jadi macam, dia akan berada dalam keadaan khauf dan rojak yang memang semakin halus. Khauf dan takut dan harap kepada Allah tu makin halus. Jadi bila sibuk dengan benda ni, tak sempat nak balas balik sakit hati isteri dia yang buat sakit hati dia. Kadang-kadang isteri kita buat sakit hati kita kan. Kadang-kadang kita buat sakit hati isteri kita. Balas-balas sakit hati. Kau sibuk dengan benda ni, tak sempat dah. Tak sempat dah nak cari hal dengan menantu, tak sempat dah.
Biarlah menantu kita dah kahwin dengan anak kita kan. Siapa suruh kita bagi dia kahwin dengan anak kita? Dah. Tapi tak bagi tak boleh juga. Dulu pun kita kahwin dengan anak orang. Jadi orang pula nak kahwin dengan anak kita. Itu resmi. Jadi tak puas hati menantu tembuk lesung pipit. Apa dia? Lesung batu. Menantu tumbuk lesung batu tu tak sama nada Hindustan dengan kita. Kita nada kus-kus tahi, dia nada man. Contohnya. Jadi tak puas hati juga, maka duk kacau je. Menantu kita masak itu tak kena, ni tak kena. Menantu kita duk bandar, mana kenal namanya pokok ubi. Dia tahu pucuk ubi je. Dan pucuk ubi tu dia tak cari kat kebun, dia cari kat mana? Dekat Carrefour. Faham? Ikutlah menantu nak cari pucuk ubi kat Carrefour kat mana. Dia marah menantu tu, kenapa cari pucuk ubi kat Carrefour? Tak tahu ke tanah sebelah ni ada kebun? Biarlah, yang penting pucuk ubi je. Tak ada masa nak cari halangan menantu ke apa, tak cari masa lah. Apatah lagi tak ada masa lah nak tengok TikTok banyak sangat. Lepas satu. Pandai tu racun tu. Itu memang ya Allah. TikTok saya tak ada. Facebook yang punya reel tu kan. Facebook kan. Dia pandai tu buat 3 minit sekejap ni. 3 minit lagi sekejap ni. Tengok sejam. Itu. Tak ada masa dah sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita duk fikir bagaimana kita dengan Allah tu. Itu. Nak dapat benda tu pun susah. Jadi kalau nak ikut kayu ukur itu, tak ada siapa lah sufi sekarang, zaman sekarang. Budak-budak sekarang, macam mana kau hidup kalau tak ada TikTok? Itu. Ibarat TikTok tu nyawa. Nak hidup macam mana tak ada TikTok ni? Kalau orang tua-tua, memang orang tua-tua tak ada live. Sebab apa? Tak ada Instagram. Tak ada live. Maknanya kalau itulah maknanya kesibukan orang sekarang ni, maknanya apa dia? Orang sufi sekarang ni cari kat mana tak tahu. Yang cakap depan ni pun maknanya Facebook ada kan? Mujur-mujur Instagram tu tak reti nak guna. Jadi akhirnya apa dia? Istighfar je lah. Bila dah tahu kelemahan dan betapa dahsyatnya ujian-ujian cabaran kita nak lalui tu, akhirnya kita istighfar. Di situ tasawuf. Pada istighfar tu, sedar kita lemah kat mana, ujian je kat mana, apa, istighfar balik. Itu istighfar yang betul. Sebenar-benar istighfar. Bukan istighfar yang alunannya, bukan istighfar yang pertunjukannya, bukan istighfar yang hawa telinganya, bukan. Tapi istighfar betul. Sebab kita dah merasai dah maknanya, susahnya. Begitu. Itu pun tasawuf. Jadi akhirnya apa? Apa yang saya cakap sebenarnya? Tasawuf tu kehidupan. Kehidupan kita ni. Kehidupan dalam menangani hati dan perasaan terhadap apa saja isu-isu yang berlaku. Itu tasawuf. Jadi antara itu orang tasawuf ni dia mandom ke ataupun dia inovatif? Dia aktif. Dia mandom tu mandom. Start apa? Stagnant. Mandom tu mandom zaman kita kat asrama dulu. Mandom tu stagnant. Orang sufi ni dia senyap, tak reti apa satu ke? Ataupun dia akan buat macam-macam benda. Orang sufi ni PL dia akan buat macam-macam benda. Sebab apa? Dia akan try and error semua benda. Sebab apa? Sebab di situlah untuk dia cuba pastikan dia itu sebagai kesinambungan asbab kebaikan kepada orang lain. Dia akan cuba explore macam mana aktiviti NGO, macam mana aktiviti usahawan, macam mana aktiviti surau, macam mana macam-macam. Dia akan buat macam-macam. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Bukan soal berjaya, bukan soal gagal, tapi soal apa dia? Dah ada hal dengan Allah. Dan dia buat benda macam-macam tu, maka dia akan hadapi pelbagai perkara. Lebih bermakna istighfar dia, lebih bermakna munajat dia. Itu yang dia nak. Itulah kehidupan. Jadi adakah orang sufi itu selesa dengan isteri dia, selesa dengan suami dia, pergi kerja, balik kerja, zikir seorang-seorang, baca Quran, sebulan khatam Quran. Lepas tu hujung tahun pergi haji, pergi umrah, relax, senang. Adakah begitu? Bukan. Sebab apa? Selesa. Mana mungkin orang sufi itu selesa? Sebab apa? Sebab dia sentiasa akan bergetar hati dia. Jiwa dia tengok macam mana tanggungjawab dia, amanah dia, lemah dia. Okey, macam tu. Jadi akhirnya macam-macam perkara dia akan buat. Sebab itulah yang kebangkitan,
kemerdekaan kita pun siapa yang menggerakkan? Para sufi. Umumnya begitu. Sebab apa? Sebab dia ada nampak perkara-perkara yang bersifat apa sebenarnya tanggungjawab lagi, apa lagi yang dia kena buat lagi, apa lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita selesa dengan kita punya rutin harian, sampai kita dah rasa macam selesa, kita punya celik mata sampai pejam mata tu, rasa macam amal kita dah okey, semua dah okey. Rasa dah okey tu maknanya tak okey. Itu tulis. Rasa dah okey itu maknanya tak okey. Ini yang saya cakap ni kesimpulan daripada apa yang kita nak baca hari ini. Okey, jadi terus kita buka kitab sikit. Kita sambung. Jadi benda tu semua tu akan melibatkan satu anggota badan yang namanya hati. Betul tak? Yang saya cakap tadi tu, semuanya hati begitu, begini dan sebagainya. Maka kita sambung sikit lagi bacaan kitab kita ni. Okey, saya tak akan hurai panjang. Itu saya hanya simpulkan bila dia semua ni maknanya apa signifikannya apa yang kita nak baca hari ini adalah tentang hati. Bahawa sufi itu, tasawuf itu adalah berkaitan dengan hati yang fakir kepada Allah. Hati yang yang tersedia dalam keadaan khauf dan roja. Itu semua soalnya hati. Dan kita dah baca tentang sifat-sifat hati yang pelbagai. Hati itu perihalan dia daripada Al-Quran dan As-Sunnah dihimpunkan. Okey, perihalan hati itu tempat iman. Okey, muka surat 15. Kita ulang kaji sikit. Hati itu tempat iman. Itu dalil je. Okay, yang dalam YouTube tu, yang dalam Facebook tu, saya tak tahu nak macam mana kan. Kalau nak order kitab, nanti boleh Abang Hisham menyatakan, boleh dengar ikut tempat masing-masing je. Sebab kita guna kitab, kita taklah baca satu-satu. Sebab kita andaikan semua dah ada kitab. Okey, pertama hati itu tempat iman berada. Hati itu tempat hidayah itu dicampakkan. Hati itu tempat perasaan ke arah yang baik. Kemudian muka surat 16. Hati itu tempat tempat perasaan-perasaan dan kecenderungan yang tak baik pun hati juga. Okey, di situ ada dalil-dalil dia. Okey, boleh buka sendiri Al-Quran dan terjemahan. Okey, sebab itu bukan huraiannya lagi. Ini tak tahu hati itu macam mana. Persifatan hati daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian hati itu tempat untuk berfikir dan tempat untuk memahami. Okey, tempat hati. Okey, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Di dalam istilah Al-Quran, tempat berfikir, tempat untuk memahami itu bukannya otak. Tempatnya adalah hati. Begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Okey. Yang seterusnya, hati itu juga tempat untuk untuk melatih, mendatangkan ingatan. Tadakkur. Untuk maknanya untuk ingat, latihan untuk memperdalamkan ingatan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Itulah maknanya peringatan bagi mereka yang ada hati. Begitu. Seterusnya hati itu juga tempat yang paling penting, okey, yang menjadi pandangan Allah. Okey, tempat pandangan Allah. Kan Allah Taala tidak memandang luaran kamu, tapi Allah Taala memandang hati kamu. Itu Allah memandang hati dan juga amal kamu. Okey. Kemudian hati juga tempat adanya lintasan-lintasan hati. Tempat lintasan yang baik. Kan ada mafhum hadis daripada Huzaifah bin Yaman. Maknanya hati itu ada lintasan-lintasan. Semakin banyak lintasan-lintasan yang buruk, maka ada titik-titik hitam. Kalau lintasan yang baik, titik-titik putih. Maka mana satu yang dapat menguasai macam-macam lintasan. Okey, terus lagi. Hati juga tempat al-hawa wa syahwat. Hati itu tempat keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat. Kalau hawa dan syahwat ni keinginan tapi yang negatif. Syahwat yang ke arah maknanya melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan maknanya zina bagi hati adalah panjang angan-angan. Ada pun hati, zinanya adalah panjang angan-angan, berkhayal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni maksudnya apa? Maksudnya berharap tapi tidak bertekun di atas apa yang diharapkan itu. Angan. Gitu. Okey. Dia bukannya membawa kepada ingat, dia membawa kepada leka. Tu.
Maka itu inverted comma, zina. Zina bagi hati, banyak angan-angan. Kenapa boleh banyak angan-angan? Sebab tak ingat Allah. Banyak angan-angan tu berlaku sebab tidak ingat Allah. Kalau ingat Allah, dia akan stimulate satu peranan kita, iaitu apa dia? Khalifah. Peranan sebagai khalifah. Kalau kita ingat Allah, apa akan berlaku? Maknanya Allah, kita akan faham bahawa kita ni Allah Ta'ala maknanya hidupkan sebagai khalifah. Okay. Kemudian muka surat 17 ke atas tu, ini saya ringkaskan saja sebab dalam ni hanya banyak ayat Quran. Nanti ayat Quran tu kalau siapa yang berhajat boleh rujuk tafsir terjemahan masing-masing lah. Yang penting hati tu macam mana perihalan hati tu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia buat sorotan kat sini. Nanti saya akan simpulkan. Okey, al-qalbu mahalu al-azimati wal iradah. Hati itu juga tempat azam, tempat semangat dan tempat keinginan yang dorongan, motivasi yang terkuat, itu hati. Apa-apa tu hati. Okey. Pada masa yang sama, hati juga tempat iblis atau tempat syaitan memasukkan was-was. Pun hati juga. Macam-macam kan. Okey. Okay, maknanya yang dalam mafhum hadis Nabi SAW, syaitan itu berjalan maknanya pada manusia itu melalui salur darah. Maka dia salur darah itu dia akan connect dengan siapa? Connect dengan hati. Maka daripada salur darah tu dia masuk, darah ni semua mesti akan masuk ke hati pump. Jadi Rasulullah SAW sebabnya menyatakan bahawa maknanya aku risau kalau nanti bila sampai masuk ke hati, dia akan mencampakkan keburukan dalam hati. Dia masuk ke pembuluh darah. Sebab itulah bila kita zikir, tadi satu nafas, pasal tak? La ilaha illallah, satu nafas, satu kalimah, la ilaha illallah, la ilaha, satu nafas, la ilaha illallah. Okey, bila la ilaha illallah, bila illallah tu kita fokus pada hati. Sebab apa? Sebab ilustrasi macam ni. Kalau iblis masuk kat pembuluh darah macam-macam ni, maka kita pump terus hati itu supaya terhalaulah syaitan itu. Ibarat ilustrasi saja, sebagai ikhtiar. Lepas tu kita masuk kat darah ni, dekat degupan jantung ni, kat hati ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Dan itulah rahsia kenapa bila para sufi itu bila berzikir, ada laju, ada pelan. Pelan untuk kita mendapatkan kelunakan, laju untuk kita mendapatkan hentaman dan dentuman. Begitu. Bukan mesti laju terus, bukan mesti pelan semata-mata. Dan orang sufi itu berzikir, dia bukannya pada lagu itu, tapi pada ahwal. Siapa yang bawa zikir itu, ahwalnya bagaimana, kita follow saja. Macam tu. Jadi bukan soal lagu tu, tapi soal bagaimana seni untuk kita masukkan lafzul jalalah itu dalam hati kita supaya dapat menolak apa dia? Syaitan yang berjalan. Kalau Allah izinkan syaitan, yang nisbah syaitan tu makhluk kegelapan, kan? Berjalan dalam urat darah kita, agak-agak Allah tak izin ke maknanya cahaya masuk dalam urat darah kita? Faham maksudnya? Mestilah Allah izin lagi. Mana yang merupakan tanda kasih Allah? Allah izin syaitan masuk dalam pembuluh darah kita ataupun Allah izin cahaya masuk? Mana yang lebih nyata tanda kasih Allah pada kita? Cahaya itu. Yang Nabi SAW nyatakan, syaitan itu berjalan dalam insan tu daripada pembuluh darah. Okey, jadi maksudnya apa dia? Mesti boleh juga cahaya itu masuk dalam pembuluh darah tu. Sebab itu lebih tepat dengan tanda kasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah kena zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ada tahan nafas. Dia panggil istighraq, tenggelam. Tahan nafas. Tadi kita tak buat tadi. Tak buat tu siapa yang tak buat lah. Tapi sebab saya tak bagi briefing awal. Sebab takkan setiap kali kita jumpa ke nak briefing cara-cara kan. Maknanya gitulah. Jadi maknanya dia tasawuf ni bukannya kuliah campak-campak, bukan. Kalau campak-campak tu sembang tasawuf. Faham maksud kuliah campak-campak ni? Siapa datang, butuh tukar orang, datang ke tak datang ke, bagi. Yang pandai tu ustaz tu seorang pandai. Akhirnya ustaz tu aku dah habis khatam kan. Jemaah yang AJK khatam, apa dia? Khatam penuh kan jadual surau AJK. Yang bahagian makanan maknanya khatam masak.
Ustaz khatam buku, tapi dapat tak limpahan tu? Tak dapat. Sebab apa? Sebab mencampak-campak. Tasawuf, kuliah tasawuf bukan kuliah campak-campak tu. Tak. Kalau tasawuf kuliah ni ikat. Sebab itulah maknanya dalam tasawuf dia ada rabitah. Rabitah tu ikat, tulis. Dalam tasawuf dia ada rabitah, kan kita sembang bulan lepas. Ada rabitah, ikat. Mana murid akan ingat guru, guru akan ingat murid. Bila guru berzikir, murid dalam hati dia. Bila murid berzikir, guru di hadapannya untuk diikut. Dia ada rabitah kat situ, diikat, berjalan, perjalanan sama-sama, pergi. Bukan yang mencampak-campak. Kalau yang campak-campak ilmu tu, itu apa dia? Itu sembang tasawuf. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila mana tadi? Istighraq tadi, istighraq. Istighraq tu maknanya tarik nafas, tahan nafas kat perut. Lepas tu dah hati Allah bilangan yang ganjil. Kalau Allah 3 kali cukuplah sebab panjang. Kalau nak cepat Allah bilangan yang ganjil. Gitu sampai hujung nafas, lepas tu lepas. Supaya dia nak tenggelam. Nak tenggelam dalam apa dia? Dalam kasih Allah Ta'ala itu. Dia panggil istighraq, tenggelam. Itu latihan-latihan dia. Itu kita ikhtiar. Kita ikhtiar. Yang bagi siapa? Allah. Dia perjalanan sufi ni sama macam perjalanan petani. Perjalanan sufi ni sama macam perjalanan seorang petani. Petani tu dia buat 1/10 je kerja dia. Apa dia? Tanah, cangkul tanah, lepas tu tanam benih. Tu je. Tapi selebihnya siapa yang buat? Allah yang memecahkan biji benih itu. Allah Ta'ala yang menumbuhkan anak pokok biji benih itu. Allah Ta'ala juga yang membesar, lepas tu berbunga, berbuah. Allah Ta'ala juga yang bagi dirasa buah tu. Kan? Apa yang petani buat? Petani awal-awal je. Paling nyata sekali yang petani buat sawah. Sampai timbul pula bidalan. Tanam jagung apa? Tanam jagung sebelum menuai je. Tak kisahlah, tapi nak katanya sementara nak tunggu padi masak apa? Maknanya nak kata je, petani yang kat sawah padi tu, dia buat yang peringkat awal je. Tolak tepi lah, dia nak jaga dia berserangga semua tu, sebab zaman sekarang dah banyak serangga. Macam-macam, itu sikit-sikit lah. Maknanya, dia hanya pastikan ada sawah dia, ada air, lepas tu benih padi tu. Lepas tu selebihnya Allah yang buat. Maknanya mesti tumbuh. Resminya kalau biji benih tu dekat tanah ada air, resminya mesti tumbuh. Latihan mujahadah sufi macam tu ke? Ibarat kita tanam benih cahaya dalam hati kita, lepas tu ada airnya, ada siraman dia, ada cahayanya. Selebihnya siapa yang tumbuh kan? Allah. Cumanya yang kalau petani itu fizikal nampak pokok tumbuh, yang ni apa dia? Pohon tauhid maknawi tumbuh, membumi dalam hati kita tu. Jadi dengan Allah juga nak bertauhid ni. Bukannya dengan pandai kita sendiri-sendiri, tak. Tapi jangan tak belajar langsung. Ilmu fardu ain tu wajib. Tu namanya fardu ain. Okay, habis. Jadi kat sini kalau syaitan tu masuk dekat pembuluh darah, maka kita pun maknanya lebih-lebih lagi lah kalau kita nak minta Allah Ta'ala masukkan kita apa dia? Cahaya untuk menghalauan syaitan tu. Syaitan tu makhluk kegelapan, Rasulullah SAW tu makhluk apa dia? Cahaya, kan? Maknanya mestilah lebih-lebih lagi Allah izin. Kalau syaitan pun Allah izin, ini apa pula? Nabi SAW yang kita nak masukkan hati kita ni apa dia? Cahaya Nabi SAW, cahaya Allah, cahaya Nabi. Zikir, selawat, kecintaan, mesti ada. Jadi kita masukkan je. Selebihnya macam mana tak tu? Itu hal Allah. Nampak, tak nampak, udah. Kalau nampak, nampak rezeki. Kalau tak nampak, tak nampak lah. Tapi kita tak nampak, tak bermaksud tak ada. Macam tu. Okey, itu je. Okey, kemudian hati itu juga adalah tempat tempat sumber di mana amalan-amalan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa saja yang kita nak buat,
semuanya bersumberkan daripada apa yang detikan hati. Terus lagi sebelah. Okey. Hati juga tempat nak ikhlas. Hati juga tempat nak ikhlas. Okey. Dan hati juga tempat nak bertaubat kepada Allah. Dan hati juga tempat nak merasai pelbagai bentuk perasaan. Perasaan kasih, cinta, kelembutan, kesedihan, ketakutan. Okey. Itu semua tempatnya dekat hati. Akhlak juga kat hati. Nak keras hati pun kat hati. Nak kering hati pun dekat hati. Namun kering hati. Okey. Pemurah pun hati. Bakhil pun hati. Okey. Jadi semuanya itu dekat hati. Maka apa kesimpulan dia? Tu nak cakap tu. Tu nak cakap tu. Kesimpulannya apa dia? Hati tu tempat yang baik pun kat hati. Benda yang tak baik kan yang kita cakap kan. Ada yang baik. Ada yang kita kata positif. Ada yang negatif. Semua kat hati. Maknanya apa dia? Maknanya memanglah tempat pertarungan. Siapa yang kita nak biarkan menawan hati kita. Kalau yang menawan hati kita tu cahaya Nabi SAW, dapatlah kita tentang iman, hidayah, lepas tu ikhlas, taubat dan sebagainya. Tapi kalau kita biarkan saja hati kita itu tanpa mendapat siraman cahaya Nabi, automatik dia akan berhabuk. Habuk bagi hati itu, itulah syaitan yang masuk dalam saudara kita tu. Habuk ni tak perlu panggil. Entah mana-mana dia muncul. Syaitan macam tu lah dengan hati kita ni. Tak payah nak panggil. Memang dia akan datang. Jenuh nak tolak. Jadi macam mana nak tolak syaitan? Itulah dengan cahaya Nabi SAW. Ibarat macam itulah. Jadi itu berbolak balik. Dan hati ni memang paling cepat. Daripada benci, cup, dia tukar kepada sayang. Daripada sayang, cup. Tapi tulis cup, tulis cup. Okey. Dia sayang, dia boleh apa? Tukar berapa dia lepas sayang? Cemburu. Iya. Kalau tak sayang, takkan timbul cemburu. Dia sayang dekat apa dia? Suami dia. Tapi dia kongsi suami. Cemburu pula dekat madu dia. Dia sayang kat suami dia. Tapi suami dia ni anak siapa? Anak mak mertua dia. Jadi ni yang jadi kes menantu cemburu kat mak mertua. Itu tak boleh brain. Tapi kalau mak cemburu kat menantu biasa. Kalau mak ada anak lelaki, disayang kat anak lelaki tu, anak lelaki tu kahwin. Mak tu cemburu kat isteri anak lelaki dia. Cemburu tu sebab apa? Sebab sayang. Lepas tu tiba-tiba cup. Cemburu tu jadi benci pula. Hati dia cepat. Maksudnya apa dia? Dia power. Kenapa dia power? Sebab dia halus. Dia halus. Yang halus power. Macam tu. Dia halus, dia maknawi, dia halus. Dia boleh menerobos masuk. Apa lagi kekuatan hati ni? Kabi kuci kabi gem tu Amitabh Bachchan nangis dalam TV tak mana-mana bila dia nangis. Kita pun tiba-tiba nangis pula. Poyo. Padahal apa cia Amitabh Bachchan nangis? Sebab apa? Sebab hati. Sebab apa? Benda halus boleh masuk, berjangkit. Kalau kita kan mulai tiba-tiba seorang sedu, semua jangkit menangis. Dia punya power hati tu punya penangan. Macam tu. Maknanya apa dia? Memang akan cepat terkesan dan memberi kesan. Tu tulis. Hati itu cepat terkesan dan memberi kesan. Dia cepat. Memang amat cepat. Sebab dia kuat, cepat. Dia macam apa yang dalam kalangan Avengers tu, siapa yang cepat? Thor yang angkat tukul kan. Siapa yang cepat-cepat yang jenis yang duduk atas kursi keseluruhan tu apa? Atas keseluruhan Mr. apa? Profesor tu kan. Itu yang kuat sekali tu. Dia ada hati. Sekejap tunggu sound system tu repair sikit. Ada satu Avengers tu yang perempuan tu,
dia hati dia dah bengkak sampai dia rebel, dia sampai kawan ke lawan ke. Siapa yang perempuan? Allah, contohnya tak soleh lah. Allah, surah Husna ni orang soleh. Tak tengok Avengers ni. Saya pun tak tengok. Saya teman anak saya tengok je. Apa Mantih? Dia cakap tak tengok. Muaz kan tengok lah Mantih. Alah, yang perempuan tu yang Abang Zaki lah, Abang Warok pula. Yang perempuan tu yang akhirnya kena datangkan engkau suami baik, engkau baik, nampak tak? Perempuan tu, siapa nama dia? Siapa? Jin ni. Tengok, kalau sebut benda ni orang belakang pun nak pandang aku. Kalau bab zikir tak ada nak pandang je. Saja je terpancing tu. Terpancing tu. Terceluk apa? Terciduk. Sebut pasal Thor Avengers semua pandang sini anak-anak tu. Itulah anak-anak kita sekarang. Okey. Ini nak katanya daripada situ gambaran dalam ilmu tasawuf, siapa yang dapat menguasai hati itu, itulah yang akan mempengaruhi segala tindak tanduk dia. Tu hati ni memang sensitif kat situ, semua kat situ. Jadi sebab itulah hati itu perlu distabilkan dengan zikrullah. Itu je point nak cakap. Hati itu perlu distabilkan dengan zikrullah. Lafaznya ke zikrullah tu? Bukan lafaznya, tapi cahayanya. Jadi oleh kerana itulah mesti ada guru yang membimbing kita berzikir. Supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita ni daripada kecelaruan. Hati ni memang keliru. Tambah-tambah hati perempuan tak faham. Berapa ramai suami yang faham isteri dia? Tak fahamnya, tak faham. Dia kata nak, maksudnya tak nak. Dia kata tak nak, maksudnya dia nak sangat. Susah. Jadi kalau faham ni kena tengok Syamsul Debat. Macam Syamsul Debat tu, dia punya kajian dia tentang hati perempuan. Itu hati. Jadi nak katanya apa dia? Memang hidup manusia ni dia punya fantastiknya bila kita ada hati. Bila kita ada hati. Jadi kat situlah tempat perjuangan kita tu. Nak situlah khauf dan rojak, situlah kita ketenangan. Dekat situ lah kita punya apa dia? Kerisauan, semuanya kat hati kita tu. Okay. Jadi yang paling banyak penyakit sekarang ni, penyakit apa sekarang ni? Sakit hati. Ya, sakit hati. Dendam sana sini dan sebagainya. Jadi maknanya sampai perkara-perkara yang bersifat psikospiritual, kaunseling dan sebagainya itu dah semakin mendapat tempat macam tu. Dalam grand research pun, kalau tajuk psikospiritual tu memang antara tajuk yang paling banyak orang buat. Nak menyantuni golongan bersikolah, kanak-kanak itulah, remaja inilah, gelandangan lah, apa macam-macam. Sebenarnya nak menangani hati-hati di satu je. Buat setiap kampung ada majlis zikir dengan bimbingan guru yang bersanad. Itu je kita tak cuba lagi satu Malaysia. Kalau dah cuba perkara tu, mudah-mudahan dapatlah ditangani banyak perkara. Mudah-mudahan. Itu pun mudah-mudahan. Tapi kita ni degil. Manusia ni degil. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud ni memang degil. Degil yang tak ada sebab kena degil. Perkataan lakanud ni kalau ikut ilustrasi kefahaman dia macam ni. Orang Arab Badawi ni, unta dia dia sakit. Kalau tak minum air mati. Jadi dia tonyoh unta dia tu. Dia tak suap unta dia air. Unta tak nak minum air. Lepas tu dia bagi baldi tu kat unta tu, tak nak minum juga. Dia tonyoh kepala unta tu kat air, tak nak minum juga. Lain kali dia marah kat unta tu, innaka lakanud. Dia marah kat unta dia. Itu perkataan lakanud. Tu lakanud, marah dengan unta dia. Dan Al-Quran memang turun meraihkan ayat-ayat dan perkataan-perkataan segenap kabilah Arab meliputi. Innaka lakanud, dia marah kat unta dia. Sebab apa? Hang ni nak mati dah. Hang kena minum air. Salah tu. Hang kena minum air. Okey, mana nak mati dah kena minum air. Tapi tak nak minum juga, air mati.
Padahal air itulah yang beri manfaat kepada dia. Tapi tak nak minum juga. Laki dia marah kat unta dia, innaka lah kalau engkau ni degil ni, macam mana nak kata degil bodoh lah, maknanya degil yang tak sepatutnya degil. Macam tu ibaratnya. Jadi Allah Ta'ala kata innal insana li rabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu dengan Tuhannya amatlah degil. Allah Ta'ala suruh buat A, B, C, dia nak buat X, Y, Z. Itu degil. Macam tu. Itu memang sifat memang manusia tu ada sifat itu. Tapi kena rujuk tafsir lah secara umum menyeluruh apa yang kefahaman terhadap ayat itu. Surah apa? Wal adiyati dhabha kot. Fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana rabbihi lakanu. Kena baca surah wal adiyat. Apa maksud dia yang lebih terperinci. Jadi memang kita ni degil. Kita cubalah macam-macam benda, terapi itu, terapi ini, gitu gini. Tapi satu benda je yang hati kita nak. Apa dia? Zikir tu. Ada yang orang buat zikir. Tapi bila buat majlis zikir besar-besar, rupa-rupanya apa dia? Ada udang sebalik batu pula. Majlis sana sini apa semua bagai pula dah. Jadi maknanya benda tu apa? Balik kepada jujur. Jadi kesimpulan yang saya nak cakap malam ni adalah, bila kita dah buat sorotan berkenaan dengan macam mana perihalan hati yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan yang baginda Nabi SAW sabdakan, maksudnya apa dia? Yang paling penting hati kita ni satu je, mau jujur. Itu je kesimpulan yang kita persembang bab ni. Okey, mabahas al-thani ni, hati kita ni mesti apa dia? Mesti jujur. Itu je, jujur. Supaya apa? Bila kalau hati tak jujur, macam-macam lah benda yang dia akan buat. Walaupun penampilannya baik, mempromosikan perkara yang baik, tapi sebenarnya dia ada kesempatan. Dia jujur. Jujur ni susah dapat. Jujur ni adalah kemuncak hasil daripada istiqamah. Jujur ni adalah kemuncak hasil daripada istiqamah. Dan istiqamah tu, okey, adalah perkara yang perlu beriringan dengan mujahadah. Dalam tanah sufi ni soalnya mujahadah kena ada latihan, kesungguhan. Okey, dan mujahadah tu kena secara istiqamah, konsisten, sehingga Allah beri kita apa dia? Kejujuran. Bila dah dapat jujur, baru apa dia? Barulah layak untuk masuk dalam bimbingan yang seterusnya. Apa dia? Dalam tarikat, dalam latihan zikir yang lain. Kena ambil peringkat pertama ni, jujur dulu. Kenapa? Kalau bertarikah tapi tak jujur, dia akan apa? Dia akan cepat nak jadi mursyid. Dia akan cepat nak jadi khalifah. Kalau dalam latihan zikir tak jujur, dia akan apa? Dia akan cepat nak jadi dukun. Nak jadi sakti. Dari dukun sakti ni ada pusat merah datang pula kat sini. Tahu tak tahu? Jadi maknanya tak payahlah pusat merah. Tak apalah, Abang Isyam tak tahu pusat merah. Abang Khairi tak tahu? Alah, hai. Al-Husna betul. Okay, pusat merah. Pusat merah tu orang yang nak lawan dukun-dukun tipu ni. Tu ada YouTube pusat merah. Tiba-tiba saya mempromosikan dia pula. Aduh. Jadi maknanya apa? Itu semua orang tak jujur. Dia kata buat pusat perawatan lah, pusat rawatan lah, latihan zikir dan sebagainya. Okey, tapi sebenarnya dia nak apa? Nak dapatkan kesaktian. Ada kesaktian yang betul-betul sakti. Ada kesaktian yang dia buat trik. Macam tu. Sebab apa? Rupa-rupanya cari makan. Jujur tak jujur? Apa saja benda kau tak jujur tak payah. Kahwin pun kita fikir, awak jujur ke cinta kat saya ni? Birthday saya awak tak ingat pun. Oh, perempuan lah tu. Fikir birthday dia je. Tak apa-apa. Tapi itulah perempuan. Kita kan ra'i. Betul tak Abang Tafiz? Jadi apa saja perkara kau tak jujur, tak dapat. Jadi ramai yang tergesa-gesa masuk tarikah. Dan banyak juga sebahagian orang yang bermudah-mudah untuk mengajak orang tarikah. Betul. Tapi ke mana pun kena diberi perhatian aspek apa dia? Jujur. Itu adalah step pertama kita. Step pertama ini yang saya sembang awal tadi, kita nak closing, bahawa kita kuliah tasawuf ni adalah zikir tu tadi. Yang kita buka kitab ni apa dia? Sembang-sembangnya.
Dan zikir-zikir itulah mujahadah. Mujahadah tu kena konsisten. Konsisten tu sehingga sampai dapat jujur. Jujur tu maksudnya apa dia? Jujur tu maksudnya ilahi anta maksudi. Itu dia. Wa ridhaka matlubi. Itu semua tarikat, itulah kalimah dia. Yang nak betul-betul alignment balik hati dia. Ilahi anta maksudi. Tak faham, tak pandai tulis Jawi, tulis kot Rumi. Tak pandai tulis Rumi, tulislah kot Jawa pun tak apalah. Okey. Ilahi anta maksudi. Tak kisahlah K ke MAK ke MAQ ke, yang penting bunyi itu cukup lah. Ini bukan ayat Quran, nak betul-betul makhraj. Ini hanya doa. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu nak latih jujur tu, nak latih jujur. Jadi dia tak nak apa-apa pun dalam tarikat yang dia masuk. Dia tak nak apa-apa pun dalam zikir yang dia amal. Dia tak nak apa-apa pun. Melainkan apa dia? Nak ke apa dia? Nak ke Allah, nak ke redha Allah. Itu saja, jujur. Dah dapat jujur, baru dia akan benar dalam adab. Tulis. Dah dapat jujur, baru dia akan benar dengan adab. Dan tulis. Dan adab inilah apa dia? Dan adab inilah yang dia akan pertahankan sampailah dia konvo nanti. Apa maksud konvo? Husnul khatimah, akhirat yang baik, insya-Allah. Adab. Jujur. Dia jujur dengan siapa? Bukan jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan Allah, jujur dengan Rasulullah SAW. Barulah ada makna jujur dengan diri. Jadi kalau orang lain buat jahat kat dia, tanda dia jujur dengan Allah, dia balas balik tak jahat kat orang. Tak balas dah, sebab apa? Sebab orang-orang ni tak ada hal lah dengan dia. Hal dengan dia apa? Allah je. Cuma macam mana nak cari hal dengan Allah? Allah Ta'ala tu ghaibul ghuyub. Nampak tak? Maka dia cari hal dengan Allah dengan cara dia bercampur dengan semua manusia. Sebab tu orang sufi ni kena kahwin. Kalau tak kahwin, susah dapat makrifat. Sebab apa? Sebab pelajaran jujur tu tak real kalau tak kahwin. Siapa tak kahwin lagi? Siapa tak kahwin lagi? Memang semua tak kahwin lagi. Yang lagi tu tak payahlah. Okey. Macam tu. Dia kena kahwin. Dan kalau kahwin tu susah, tak apa. Susah itulah yang membuatkan kita belajar nak jujur. Ada sparring partner dia, itu latihan dia. Jadi kita berterima kasih sajalah kat pasangan kita. Walaupun dia buat macam-macam kat kita, tapi dialah tempat kita belajar jujur dengan Allah. Jadi balik ni, cakaplah kat suami, cakaplah kat isteri, terima kasih kerana anda telah membantu saya. Anda, macam formal sangat anda. Okey, terima kasih kerana sayang telah menjadi asbab abang belajar jujur, belajar memperhalusi hati. Begitu. Itu kahwin. Dan inilah maksudnya kalau kahwin tu sempurna sebahagian agama dari sudut pandang ilmu tasawuf. Kahwin sempurna sebahagian agama. Kahwin. Kalau dalam fiqh, kahwin sempurna sebahagian agama iaitu keinginan-keinginan biologi itu dapat diketangani dengan yang halal, itu fiqh. Kalau tasawuf, maknanya dari sudut nak belajar jujur berkasih sayang tu. Sebab memang akan macam-macam isu. Kalau manusia ni tidak ada hati, semua jadi robot. Robot ada isu tak? Robot tak ada isu. Dia buat apa yang dia diprogramkan untuk buat. Tapi kita ada amanah yang kita kena buat, dan kita juga ada hati. Hati itulah kita punya mujahadah. Kena istiqamah sampai dapat jujur. Bila kita berawas dengan jujur, kita akan pergi kepada menjaga adab. Dan itulah kita punya perjalanan tasawuf kita. Ini saya ringkas-ringkaskan ini. Kalau saya cakap yang ni pun kata ustaz complicated lah, tak sesuai untuk orang awam dan sebagainya. Tak apalah, tak hidup lah. Kalau saya terangkan yang ini pun kata berat, kata tak sesuai untuk orang awam, kata rasa macam benda ni benda yang bersifat apa-apa benda lah, metafora apa bagai. Yang ini pun rasa tak jejak lagi, saya rasa tak hidup lah. Mana jual bakso lah. Ibarat macam tu. Ini saya sudah cuba kaitkan dengan betul-betul kehidupan satu-satu. Kalau baca buku mungkin tak nampak structure yang saya cuba kongsikan.
Tapi saya dapat structure ni bukan daripada pembacaan buku pun. Semua daripada muzakarah dengan guru, dan lebih utama lagi bimbingan yang guru saya berikan sendiri. Saya langsung. Mulut ke mulut, mata ke mata, hidung ke hidung, telinga ke telinga, dada menghadap dada, lutut bertemu lutut, dan akhirnya bersalaman mencium tangan. Begitu. Habis. Gitu. Jadi siapa yang kata susah lagi tasawuf ni, siapa rasa takut lagi nak bertarikat ni, setelah dengar apa yang saya cakap ni, maknanya apa dia? Jadi robot lagi baik lah. Sebab apa? Kalau benar awak itu manusia, awak ada hati. Kalau benar awak nak jaga hati, institusi yang jaga hati itu tarikat. Itu tulis. Kalau benar apa? Ini bukan kalau benar penjaga Melayu tu. Apa Kak Filah? Dah dapat tulis tak? Ke tak dapat? Abang Man, ingat Abang Man? Kalau benar apa jadi? Saya lupa dah. Abang Teh? Betul-betul dia rekod. Kalau benar kita manusia, kita ada hati. Kan? Betul kan? Sini muncul. Biasa muncul ingat? Kalau benar kita ni manusia, kita ada hati. Kalau benar kita nak jaga hati, tarikat, institusi tarikat itulah maknanya institusi nak jaga hati kita. Itu. Kurang lebih macam itulah. Tapi tadi yang first wording tadi nampak macam lebih kemas lagi. Maknanya kalau awak tak masuk tarikat, bukanlah masuk, dia kata masuk. Maknanya betul masuk. Maknanya masuk dalam perjalanan bimbingan tarikat tu, maknanya awak ada hati ke tak ada hati. Kalau betul awak manusia, awak mesti ada hati. Dan tarikatlah institusi nak menjaga hati. Supaya apa dia? Supaya hati kita ni jadi bahagian yang baik je. Kita baca bahagian yang baik je. Hati jadi tempat iman, hati tempat hidayah, hati tempat kecenderungan kepada kebaikan, kecintaan dan perhiasan yang keindahan. Hati menjadi tempat untuk berfikir dengan baik, hati tempat untuk ingat Allah, hati tempat untuk kita hiasi supaya tempat kita faham hati tempat pandangan Allah kepada kita. Hati tempat ada lintasan yang baik, hati tempat motivasi yang baik, hati tempat untuk kita maknanya prihatin akan tempat untuk kita rasa bertanggungjawab di atas segala perbuatan yang kita lakukan. Hati tempat untuk kita ikhlas, hati tempat untuk kita bertaubat dan bertaubat dan inabah dan rujuk, bertaubat kembali kepada Allah. Hati tempat untuk kita berkasih sayang, saling berlembut, bertoleransi. Hati tempat untuk kita hati tempat untuk kita menjaga akhlak yang terpuji. Hati tempat untuk kita bersifat mulia. Itulah perjalanannya. Nak jaga hati. Tapi kalau orang betul-betul tolak langsung tarikat, bahawa tarikat itu adalah institusi nak jaga hati, maknanya manusia ke robot? Kalau tu robot, mustahil lah, sebab kita memang dah manusia. Robocop tak ada. Dah tak keluar dah seri baru dah, habis dah. Robocop tak ada dah. Orang belakang tak tahu Robocop. Dia zaman-zaman kita je. Tahu tak Robocop? Tahu tak? Tak tahu tu. Kau tahu mesti menyambut. Avenger kau tahu lah. Jadi Allah SWT nak kata robot, tak ada robot dah. Kita memang manusia. Lepas tu macam mana usaha kita nak jaga hati kita? Acuan nak jaga hati tu, disiplin penjagaan hati tu apa dia? Tarikat, tasawuf. Nak jaga jasad, fiqh. Dan kedua-duanya ini mesti berpaksikan kepada ilmu akidah bahawa kita ini memang ciptaan Allah, dan Allah Ta'ala tu memang zat yang mesti wujud, sedia wujud dan kekal wujud, dan tidak ada yang lain seperti Allah. Macam tu. Itu hubungan dia. Jadi kita pelik. Dalam keadaan sekarang ni banyak orang masalah sakit hati. Dah sakit hati jadi sakit jiwa. Suara tak sedap kata mengaku number one in the industry. Tahu tak tahu?
Jadi itu semua banyak pelakon-pelakon sakit jiwa. Lepas tu yang TikTok tu tanda orang sakit jiwa juga tu. Kat depan kamera tu, macam tu. Buatlah apa-apa dia punya gerakan tu apa tu? Itu semua tanda-tanda maknanya nak cari satu kelegaan tau. Untuk divert apa kerunsingan dan kegusaran hati. Tapi dengan cara yang bukan seperti mana Allah Ta'ala kehendaki. Kalau kafir, tak kata itu nilai dia begitu. Kita bismillah je lah. Ni orang Islam pun tiru-tiru sama. Buat konten macam-macam. Konten sosial lah apalah. Prank. Rupanya kajian sosial. Tapi prank tu, kita tengok pun kita sakit hati. Dia dah sakit hati, menyakitkan hati kita. Nampak tak? Benda tu semua orang terima sebagai norma. Itu trend sekarang. Tapi kenapa tarikat tak terima sebagai norma lagi? Cerdik letak kat mana? Cerdik letak kat TikTok. Itu bendanya. Jadi matlamat kuliah malam ni adalah kita nak menormalisasikan tarikat. Tanda kita benar manusia. Kalau kita boleh normalisasikan TikTok sebagai satu bentuk kegerangan, satu bentuk mengisi masa dan sebagainya untuk media sosial dan seterusnya, kenapa kita tidak boleh menormalisasikan apa dia? Tarikat. Kerana tarikatlah institusi yang diwariskan kepada kita oleh para ulama zaman berzaman yang muktabar untuk menjaga hati kita. Yang mana hati kita ni berdesup dengan laju. Dia macam macam filem apa yang apa jumper. Macam jumper. Filem lama. Mana hati kita cepat. Duk khusyuk ni. Dengar bunyi ting, mesej masuk. Duk khusyuk ni. Kan? Rasa-rasa khusyuk lah. Dengar bunyi mesej handphone. Bukan handphone kita pun, handphone orang. Tapi dia rasa handphone kita. Apa kena kat rumah tu? Terus. Habis. Daripada dekat Mekah. Puff. Terus pergi kat Malaysia. Betul. Itu hati. Dahsyat sekali. Jadi dia perlu ditenangkan. Dia perlu diikat. Dia perlu ditenteramkan. Dengan apa dia? Dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan akhirnya yang paling mudah untuk zaman sekarang untuk mendapat hati yang jujur tadi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi adalah selawat. Akhirnya buatlah dekat rumah masing-masing selawat. Apa-apa selawat pun tak kisah. Selawat yang tidak ada apa-apa kepentingan yang lain, melainkan nak mendapat sinarapan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis kita membahas yang kedua ini berkenaan dengan perihalan hati. Saya tak baca secara harfiah buku ni sebab saya tak nak maknanya kita hanya bicara tentang tasawuf, tapi saya fokus kepada technicality bertasawuf. Supaya semua orang seperti mana boleh menerima TikTok, boleh menerima Instagram, boleh menerima Facebook. Tiba-tiba pun semua dah ada video-video ni. Facebook pun buat reel. Betul tak? Reel kan? Memang dia kan? Abang Teh jangan buat tak tahu Abang Teh. Abang Teh bukan meniaga kat situ. Okey, jadi buat reel semua. Jadi kita nak orang juga boleh turut sama cerdik, celik akal, celik rohani untuk menormalisasikan bahagian apa dia? Bahagian tarikat. Lepas ni kalau sembang tarikat biasa. Mana tarikat okey. Sebab apa? Itu ketenangan yang sebenar. Itulah perkara yang betul-betul kita meraihkan kemanusiaan kita ni, hati kita ni. Kalau tidak, kita biar je hati kita ni begitu je, tak ada institusi tarikat, apa akan jadi? Habuk masuk. Habuk bagi hati siapa? Syaitan tulis. Habuk bagi hati, titik dua bertindih. Syaitan. Habuk bagi hati. Sebetulnya habuk datang tak diundang, syaitan juga datang tak diundang. Tapi kita halau tak pergi-pergi. Syaitan yang mudah nak pergi. Tak pergi-pergi syaitan yang halau. Ini istighfar je lah banyak-banyak. Tapi mujur ada syaitan. Kalau tidak tak istighfar kita. Iya. Mujur ada syaitan juga kan. Kalau tak istighfar kita. Jadi kalau macam ni, kalau iblis kata, kalau syaitan kata, orang ni bila aku hasut dia, istighfar ke Allah Ta'ala pula, aku tak jadilah nak selewengkan dia. Jadi iblis akan jaga kita supaya on track. Macam abang kan, abang buat jahat kan. Iblis pun buat jahat. Abang pun buat jahat. Betul abang istighfar. Iblis, alamak. Dah elok-elok buat jahat, istighfar buat apa lagi? Kan?
Jadi kalah lah. Kaya orang jenis suka istighfar ni, dia akan jaga sembahyang awal, bangun, tutup aurat, semua baca Quran. Akhirnya istighfar tak istighfar sebab dah rasa baik dah tak rasa dosa kan. Dah kali rasa baik gitu ya. Iblis akan jaga. Yang penting kau baik tau, kau baik. Bangun tahajud. Kan ada filem macam tu kan. Rupanya syaitan yang mana bangun tahajud, kau tak tahajud lagi. 2 rakaat tak cukup, 4 rakaat kau baik. Pergi subuh cepat, nanti Bilal pun lambat pergi tu. Maknanya pergi. Jadi kita pun pergi rasa baik je. Jadi kita rasa aku ni baik dah. Apalah Bilal. Aku ni patutnya Bilal. Lepas tu belajar tajwid. Sebab imam tu tajwid tak benar betul. Belajar tajwid. Engkau bagus. Lepas tu bila dengar imam baca, dalam hati, imam ni tak bagus. Aku jadi imam. Bacakan apa itu. Jadi dia dalam ketaatan itu dia kesyaitanan. Tu kena faham. Iblis ni bukannya nak sesatkan kita supaya kita buat maksiat saja. Iblis juga menjaga kita untuk berjaga taat. Asalkan taat zahir, tapi hati tak pandang baik Allah. Itu tasawuf. Kepandang orang buat baik tu simple je. Tapi yang susah nak pandang baik Allah. Sampai peringkat tergelincir kita istighfar. Kita buat baik pandang baik Allah. Tergelincir kita istighfar pandang baik Allah lagi. Kita buat taat terus pandang baik Allah lagi. Apa Iblis nak buat? Orang ni aku akan kepung dia. Jangan sampai orang lain jumpa kan. Tak boleh buat apa dah. Tewas. Sebab dia pandang baik Allah dah. Yang penting dia tak jumpa orang dan orang tak jumpa dia. Itu. Cara supaya orang ni tak jumpa dia, kacau. Bini buat macam ni, anak buat macam ni. Macam-macam. Macam-macam. Sebab itulah maknanya orang-orang soleh jarang nak jumpa. Tak ada pun musyrik tarikat tempat kita ni. Tak ada pun. Bukan tak ada, awak yang tak nampak. Sebab apa? Awak tak melalui perjalanan jujur tu dulu. Bila dapat jujur tu, ni saya boleh buat ni. Macam ni yang kita panggil apa? Bukan kamceng, apa? Mana kait macam mana? Betting namanya. Macam itulah. Maknanya you can count my word. Dapat jujur tu, rupa-rupanya rata-rata mursyid, rata-rata ahlilah nampak. Yang sekarang tak nampak apa satu. Sebab apa? Tak settle jujur lagi. Boleh potong jari lah. Ibarat macam tu lah. Nak kata. Sebenarnya. Sebab apa? Sebab selagi tak ada jujur, tak ada inayah. Jadi Iblis memang akan menghalang kita dari berjumpa orang. Halang. Rupa-rupanya bapa kita tu sendiri sebenarnya pintunya. Rupa-rupanya mertua kita, rupa-rupanya abang ipar kita, rupa-rupanya orang sekeliling kita je. Rupa-rupanya. Tapi selama ni tak nampak. Sama lah macam Abu Jahal. Dia nampak Nabi Muhammad SAW tu anak buah dia je. Dia tak nampak Nabi Muhammad tu SAW cahaya. Sebab apa? Ada kepentingan. Macam tu. Jadi hati-hati. Jangan rasa mudah dengan ilmu nak pandang baik Allah ni. Itulah segala-galanya. Mana hak dan batil kat situ. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya bila baca Fatihah tu dah berangkumi doa lah tu. Maknanya apa-apa saya tu masuk ke situ. Berdoa dengan tanpa melafazkan doa. Itu. Jadi biasanya kalau apa yang keluar-keluar biasa yang kita akan doa macam biasa. Tapi Al-Fatihah itu maknanya dekat kita faham tu, apa yang kita bicarakan tu adalah bila kita nak dapat apa yang kita nak dapat, kita nak minta lindung apa yang kita takutkan. Semuanya itu kita bertabaruk dengan surah Al-Fatihah. Begitulah. Okay, itu saja, mudah-mudahan difahami apa yang kita sembang malam ni. Wallahu a'lam. Aku qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan syahadalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan insya-Allah kita akan tengok jenis-jenis hati pula. Ada banyak kategori jenis hati. InsyaAllah. Wallahu a'lam.